السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک غریب کسان کی خوبصورت بیوی فاطمہ کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ ناظرین، آخر کیسے اس کسان کی خوبصورت بیوی فاطمہ پر ایک سرکس اور جدی جن عاشق ہو گیا؟ بھلا فاطمہ کی ایسی کون سی عادت تھی جو اس جن کی طرف فاطمہ کو کھینچ کے لے گئی؟ پھر آگے کیا ہوا، یہ سب جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، ملک شام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں سلطان نامی ایک آدمی رہتا تھا۔ سلطان کی ایک اکلوتی ہی بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ پورے گاؤں میں فاطمہ نہایت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ پورے گاؤں کے لڑکے فاطمہ کی خوبصورتی دیکھ کر سلطان سے فاطمہ کا رشتہ لینا چاہتے تھے، لیکن سلطان نے فاطمہ اپنے بھائی کے بیٹے کو دینا چاہی۔ سلطان کے بھائی کا بیٹا آوارہ اور بد چلن تھا، اس لیے فاطمہ نے اپنے ابو سلطان کو چچا جاد بھائی سے شادی کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ جب بھی فاطمہ سہیلیوں کے ساتھ پانی بھرنے باہر جاتی، فاطمہ کا چچا جاد بھائی موقع دیکھ کر فاطمہ اور اس کی سہیلیوں کو تنگ کرتا رہتا۔ اس وجہ سے وہ فاطمہ کو ایک نظر بھی نہیں بھاتا تھا۔ اسے گاؤں میں ایک علی نام کا لڑکا بھی رہتا تھا جو نہایت ہی شریف اور دیندار لڑکا تھا۔ جب فاطمہ کے ابو نے فاطمہ کو شادی کے لیے ضد کی تو فاطمہ نے کہا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں آپ کے بھتیجے سے شادی نہیں کروں گی۔ تو سلطان بولا، کیا میں ساری عمر جوان بیٹی کو گھر میں بٹھا کے رکھوں؟ لوگ مجھ پر طرح طرح کی باتیں نہیں کریں گے؟ تو فاطمہ بولی، ابو میں آپ کے بھتیجے سے نہیں بلکہ علی جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے تو وہ بہت ہی غریب لیکن وہ بہت ہی شریف اور دیندار لڑکا ہے، میں اس سے ہی شادی کروں گی۔ خیر، اب فاطمہ کے ابو نے بھی اپنی بیٹی کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور فاطمہ کی شادی علی سے کروا دی۔ اور یہی بات فاطمہ کے چچا جاد بھائی کو بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ اس نے فاطمہ کو ہر حال میں علی سے دور کرنے کی ٹھان لی۔ علی ایک محنتی کسان بھی تھا اور فاطمہ ایک نیک دل اور نہایت ہی خوبصورت عورت تھی، لیکن ان کی زندگی میں خوشیوں کی کمی تھی۔ علی اور فاطمہ کی ماں حالت بھی بہت ہی خراب تھی اور وہ ہر دن محنت کر کے بھی اپنی مشکلات میں کمی نہ لا سکے۔ فاطمہ ہمیشہ دعا کرتی رہتی تھی کہ اللہ ان کی مدد کرے۔ وہ دونوں روز اپنے کھیتوں میں جاتے، سارا دن کھیتوں میں کام کرتے تھے، پر کھیتوں سے آمدنی اتنی ہوتی تھی کہ گھر کا گزارا ہی مشکل سے ہوتا تھا۔ ان کے کھیتوں کے ساتھ ایک بہت بڑا گھنا سا جنگل بھی تھا اور جنگل میں دن کو بھی اندھیرا چھایا رہتا تھا۔ فاطمہ کی شادی علی سے تو ہو گئی، لیکن وہ فاطمہ کا چچا جاد بھائی فاطمہ کے عشق میں پاگل پھرتا تھا۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ فاطمہ کو حاصل کر کے ہی رہے گا اور فاطمہ کو علی سے جدا کر کے ہی دم لے گا۔ اسی لیے وہ ایک جادوگر کے پاس گیا اور اس سے شیطانی عمل سیکھنے لگا کہ کسی بھی طرح علی کو نقصان پہنچا کر فاطمہ کو حاصل کر سکے۔ فاطمہ کے کھیتوں کے سامنے جو جنگل تھا اس میں چھپ کر کے وہ فاطمہ کو دیکھتا رہتا تھا اور ہر روز فاطمہ کو پھنسانے کی نئی ترکیبیں بناتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے استاد جادوگر سے جنوں کو قبضے کرنے کا عمل بھی سیکھ لیا تھا اور اس نے ایک جن کو اپنے قبضے میں بھی کر لیا تھا۔ اب وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ فاطمہ کو اس جن کے قبضے میں کر کے علی کو مار دوں گا، پھر فاطمہ سے خود ہی شادی کر لوں گا۔ ناظرین، فاطمہ کی بھی ایک عادت تھی کہ وہ کبھی کبھی اس جنگل میں جاتی اور وہاں پر کچھ سکون محسوس کرتی تھی۔ علی اس کو روکتا کہ فاطمہ جنگل میں نہ جایا کرو، کہیں کوئی جنگلی جانور تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، لیکن فاطمہ علی سے کہتی، میں ادھر ہی ساتھ تو کھڑی ہوتی ہوں، دور بالکل نہیں جاتی۔ پھر علی چپ ہو جاتا۔ اسی طرح ان کا وقت مفلسی اور غربت میں گزرتا رہا، لیکن ان دونوں نے اللہ پاک کا ہمیشہ ہی شکر ادا کیا، اللہ پاک سے کوئی بھی شکوہ نہیں کیا۔ پھر ایک دن وہ دونوں میاں بیوی گاؤں سے اپنے کھیتوں کی طرف کام کرنے کے لیے گئے۔ کھیتوں میں کام کر کے فاطمہ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو فاطمہ نے علی سے کہا، تم کام کرو، مجھے کچھ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، میں کچھ دیر میں آتی ہوں۔ علی نے کہا، ٹھیک ہے، تم درخت کے نیچے تھوڑا آرام کرو۔ فاطمہ نے درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کیا۔ پھر فاطمہ کے دل نے کہا کہ تھوڑی جنگل کی سیر کی جائے۔ جیسے ہی فاطمہ جنگل میں گئی تو اسے سکون محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کا چچا جاد بھائی جو اب جادوگر بن چکا تھا
वह फातिमा की तार लगाए जंगल में छुपकर बैठा था। चलते चलते वह जंगल में थोड़ा आगे निकल गई, फिर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गई। उसके चचाजाद भाई के कब्जे में जो जिन था, उसने उस जिन को हुक्म दिया कि जल्दी फातिमा को अपने कब्जे में ले लो। वो जिन हुक्म सुनते ही उस पेड़ में जाकर फातिमा में घुस गया। फातिमा की खूबसूरती देखकर वो जिन भी फातिमा पर फिदा हो गया। उस जिन ने भी फातिमा के साथ रहने का पक्का इरादा कर लिया था, पर वह जिन तो उसके चचाजाद भाई के कब्जे में था। वह कुछ कर नहीं पा रहा था, बस वह हुक्म का ताबेदार था। फिर वह जिन फातिमा के अंदर समा गया। फातिमा वहाँ से उठी और जंगल से निकलकर चलकर अपने खेत में आई और अली से बोली, मेरी तबीयत में कुछ करार नहीं है, चलो घर चलते हैं, कल खेतों में काम कर लेंगे। फिर वह दोनों मियाँ बीबी घर चले आए और फातिमा का चचाजाद भाई यह देखकर बहुत ही खुश हुआ कि तीर निशाने पर लग गया है। अब रात को जब फातिमा अपने शौहर के साथ सो रही थी तो अचानक उस जिन की आमद हुई, जिनका नाम ताहिर था, जो फातिमा पर जुनूनी आशिक हो गया था। ताहिर ने फातिमा के ख्वाब में आकर कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारा शौहर तुम्हें नहीं समझता, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। फातिमा का दिल पहले ही बेचैन था, यह सुनने के बाद और भी बेचैन हो गया। खुदा का करना क्या हुआ कि वह कहते हैं ना, खोदोगे किसी और के लिए लेकिन गिरोगे खुद ही। फातिमा के चचाजाद भाई को ऐसी मौलिक बीमारी लग गई कि कुछ ही दिनों में उस बीमारी ने उसकी जान ही ले ली। अब वह जिन बिल्कुल आज़ाद हो गया था। वह जिन बहुत ही खुश था कि उसे कैदी से आज़ादी मिल गई थी। अब जिन ने फातिमा को तंग करना शुरू कर दिया। वह दिन रात फातिमा के पीछे रहता, उसे मुख्तलिफ तरीक़ों से डराता रहता और उसकी ज़िंदगी को अजाब बना देता। फातिमा की नींदें उड़ गई थी। अब फातिमा अली को अपने पास नहीं आने देती थी। वह सारा सारा दिन खोई रहती थी। खेतों में भी अली खुद ही काम करने जाता था। अब अली भी बहुत ही परेशान हो गया था। एक तो मुफलिसी तंगी और दूसरा फातिमा भी अब उससे दूर रहने लगी थी। अब फातिमा बस अपने बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उसका दिल ही नहीं करता था कि वह कहीं भी बाहर जाए। जिन ने फातिमा के दिल में खौफ पैदा कर दिया था। वह हर लम्हा उसका पीछा करता, उसे घरों की छतों पर दिखाई देता और लोगों के सामने फातिमा को तंग करता। फातिमा को अचानक दौरे पड़ जाते, पर गांव के लोग पता नहीं क्या समझते थे। गांव के लोग भी फातिमा के बारे में बातें करने लगे थे। उस जिन ने फातिमा का जीना हराम किया हुआ था। अली से भी फातिमा का यह दर्द बर्दाश्त नहीं होता था, पर वो बेचारा कुछ कर भी तो नहीं सकता था। अली ने गांव के हकीम को दिखाया। वह दवाई देते और कहते तुम्हारी बीवी ठीक हो जाएगी, लेकिन बीवी को जो मर्ज था उसकी दवा तो कहीं और ही थी। ऐसे करते करते हकीम को दिखाते दिखाते फातिमा की बीमारी को 2 साल गुजर गए, लेकिन फातिमा की तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर एक दिन अली को एक गाँव वाले ने बोला कि यहाँ से बहुत दूर एक पहाड़ी पर एक अल्लाह वाला रहता है। मैं उसके पास गया था अपनी बीवी को दम कराने के लिए। मेरी बीवी अब ठीक हो गई है, तुम भी उसके पास अपनी बीवी को ले जाओ, उससे दम वगैरह कराओ, शायद तुम्हारी बीवी भी ठीक हो जाए। फिर एक दिन अली ने फातिमा को उस अल्लाह वाले के पास ले जाने का इरादा किया। अब फातिमा और अली घर से निकलकर उस अल्लाह वाले के पास जाने को तैयार हो गए। अब फातिमा अली से कम ही बात करती थी और यह बात अली को खाई जाती थी। फातिमा ने पूरे रास्ते अली से कोई भी बात ना की। खैर, वो अगले दिन उस अल्लाह वाले के पास जा पहुँचे। उस अल्लाह वाले के पास लोगों का हुजूम था। लोग अल्लाह वाले के पास दुआएं लेने के लिए जमा थे। जैसे ही लोगों का हुजूम कम हुआ, अली फातिमा को अल्लाह वाले के सामने ले गया। अली ने रोते हुए फातिमा का सारा हाल उस अल्लाह वाले को बता दिया और अल्लाह वाले से गुजारिश की कि आप ऐसी कोई दुआ दें कि मेरी बीवी बिल्कुल ठीक हो जाए। उस अल्लाह वाले ने फातिमा को अपने पास बुलाया और फातिमा के ऊपर दम किया। फिर अली से कहा, फातिमा को हर महीने दम करवाने के लिए मेरे पास ले आया करो, इंशाअल्लाह ताला यह कुछ ही महीनों में ठीक हो जाएगी। अब अली अल्लाह
वाले से दुआएं लेकर फातिमा को घर ले आया। कुछ दिन तो फातिमा की तबीयत बिल्कुल ही ठीक रही। वह अली के साथ अब खेतों में भी जाने लगी थी, पर कुछ दिन बाद उस जिन ने फिर फातिमा को तंग करना शुरू कर दिया। अब रोज वह जिन फातिमा के पास आता और फातिमा को कुछ भी होश ना रहता। अब पहले की तरह फातिमा अली को अपने पास नहीं आने देती थी। अली बेचारा परेशान रहने लगा कि आखिर वह अपनी बीवी को किस तरह से पहले जैसे हाल में लौटा सकता है। कुछ दिन बाद अली फिर फातिमा को उस अल्लाह वाले के पास ले गया। फिर अल्लाह वाले ने फातिमा पर दम किया और फातिमा फिर से ठीक हो गई और अली उसको अपने घर लेकर आ गया। ऐसे करते करते 5 साल गुजर गए। फातिमा की तबीयत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। अब फातिमा को जिन ने धमकी दी कि अगर वह अली के साथ रही तो वो उसकी ज़िंदगी को अजाब बना देगा। फातिमा अली से अब दूर अलग कमरे में रहने लगी। अब फातिमा बिल्कुल एक ढांचे की तरह हो गई थी। अली भी परेशान, कोई हकीम, कोई तबीब, कोई अल्लाह वाला नहीं छोड़ा जिसको फातिमा को दिखाया ना हो। फिर एक दिन अली के गांव में वहीं अल्लाह वाला आया हुआ था। सब गांव वालों ने उससे जाकर दुआएं ली। अली भी अपनी बीवी को उसके पास ले गया और सारा हाल बताया कि मेरी बीवी को 5 साल हो गए हैं, पता नहीं किस जिद्दी जिन का साया पड़ गया है जो उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। अब ये बिल्कुल ढांचे की तरह हो गई है और मुझे अपने पास भी नहीं आने देती। उस अल्लाह वाले ने फातिमा को दुआ दी, पर अली को बोला उस पर बहुत ही जिद्दी जिन का साया पड़ गया है। ये जो जंगल में जाती थी यह जिन तुम्हारी बीवी को उस जंगल के पुराने दरख्त से ही लगा है, लिहाजा यह मेरे बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। बेहतर यह है कि तुम बगदाद शरीफ चले जाओ। शौहर ने हैरत से पूछा कि बगदाद शरीफ क्यों चला जाऊं? वहाँ पर कोई बहुत बड़े दरवेश या फ़कीर मौजूद हैं? शौहर कहने लगा मैं तो आपके पास आता हूँ, आपके पास तावीज़ का असर बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। तो दरवेश ने कहा हाँ यह बात तो सही है, कई सालों से तुम्हारी बीवी का इलाज हो रहा है, तुम हकीम के पास भी चले गए, दवाइयाँ भी खिला दी, ये टोटके वो टोटके भी कर लिए, यहाँ तक कि मैंने इस पर दम करके भी देख लिया, लेकिन इसकी हालत वैसी की वैसी है, यानी वो जैसे पहले दिन थी वैसी अब भी है। फ़कीर अल्लाह वाले ने कहा बस तुम बगदाद में चले जाओ। उसने कहा बगदाद में कौन रहता है, बगदाद में क्यों चले जाऊँ? दरवेश अल्लाह वाले ने कहा बगदाद में पीराने पीर, रोशन ज़मीर, कुतुब जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह रहते हैं, तुम उनके पास चले जाओ और मुझे उम्मीद है कि वह ज़रूर तुम्हारी बीवी का इलाज कर देंगे और कभी भी यह बीमारी पलट कर नहीं आएगी। वह शख्स कहने लगा वह कौन हजरत हैं? दरवेश अल्लाह वाले ने कहा मैं तो दरवेश हूँ ना। वो तो दरवेश के दरवेश हैं, बगदाद के बादशाह हैं और उनको अल्लाह ताला ने वो इल्म वो अमल अता फरमाया है, वो करामत दी है, वह चीज़ अता की है जो ज़रूर तुम्हारी बीवी को शिफायाब कर देगी। तुम यकीन के साथ उनसे इलाज करवाना। बेशक शिफा देने वाला तो अल्लाह ताला है, लेकिन होते हैं ना कुछ बड़े अल्लाह के प्यारे, उनकी दुआ में हर मर्ज का इलाज होता है। उनकी दुआओं में इतना असर है कि जिसके लिए भी दुआ मांगते हैं वह अल्लाह ज़रूर कबूल करता है। उस दरवेश अल्लाह वाले ने इतने यकीन और भरोसे से यह बात कही थी कि वह शौहर कहने लगा हाँ आपकी बात पर मैं अपनी बीवी को लेकर हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाऊंगा, लेकिन क्या वो मेरी बात को सुनेंगे? दरवेश ने कहा वो सबकी सुनते हैं, वह सबकी मदद करते हैं। अल्लाह ताला ने उनका दिल बहुत ही बड़ा बनाया है, वो सबके काम आते हैं। जाओ तुम उनके पास कभी भी मायूस नहीं होगे, उधर से ही तुम्हारी बीवी का इलाज होगा। इस जिन की ताकत मुझसे कहीं ज़्यादा है। फिर अली अपनी बीवी को घर ले आया। उस रात फातिमा ने अली को बहुत ही तंग किया। सारी रात वो जिन फातिमा में समाकर अली से लड़ता रहा और अली बेचारा उस जिन से मार खाता रहा। जैसे तैसे करके अली ने वह रात मुश्किल से गुजारी। फिर अगले रोज़ अली अपने दोस्तों से एक गधा लेकर फातिमा को उस पर बिठाकर शाम से बगदाद की तरफ रवाना हुआ। चलते चलते उठते बैठते 15 दिन के सफ़र के बाद अली शाम से बगदाद शरीफ
آ پہنچا اور علی پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید سے ملا اور سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کی اجازت طلب کی۔ وہ کہنے لگے تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا میری بیوی بہت ہی بیمار ہے اور میں بس پیران پیر کو اس کو دکھانا چاہتا ہوں۔ مرید نے کہا چلو ٹھیک ہے، پہلے میں جاؤں ان کے پاس، اگر وہ اجازت دیں گے تو تم اپنی بیوی کو لے کر آ جانا۔ مرید پیران پیر کے پاس گیا، پیران پیر سے کہا کوئی مسافر آپ سے ملنے آیا ہے، بہت ہی پریشان ہے، بہت ہی مشکل میں ہے۔ پیران پیر دستگیر نے کہا اس کو اندر لے آؤ۔ اب وہ شوہر بہت اذیت ناک حالت میں پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جا کر اس نے عرض کیا حضرت میں بہت دور سے آیا ہوں، میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے، بہت زیادہ آپ کی تعریفیں سنی ہیں، ہمارے علاقے میں بہت سے درویش اللہ والے ہیں، لیکن عقیدت میں نے آپ کی دیکھی کہ ان لوگوں کے اندر بھی اور باہر بھی میں بہت زیادہ مصیبت میں ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا پہلے یہ تو بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں شام ملک سے آیا ہوں حضرت، میری ایک بیوی ہے جس کو اکثر ایسا عجیب و غریب خطرناک دورہ پڑتا ہے کہ اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہتا، 5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، میں تھک گیا ہوں، میں تھک ہار کر اب آپ کے پاس آیا ہوں، آپ ہی میری مصیبت کا کوئی حل نکال دیجئے۔ میں اپنی بیوی سے بہت ہی پیار کرتا ہوں اور میرا اس طرح اپنی بیوی سے دور رہنا میرا دم نکال رہا ہے۔ پھر سرکار بغداد نے فاطمہ کو اپنے پاس بلایا اور فاطمہ کی حالت دیکھی، فاطمہ بالکل کھوئی تھی، وہ اپنے بس میں بالکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ سرکار بغداد سمجھ گئے کہ اس پر بہت ہی جدی اور سرکش جن کا سایہ پڑ گیا ہے۔ خیر سرکار بغداد نے اس پر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ سرکار بغداد نے جیسے ہی قرآن پاک پڑھا فاطمہ میں ہلچل مچ گئی، وہ چیخیں مار رہی تھی، دراصل یہ اس جن کی چیخیں تھیں جس نے فاطمہ کو قبضے میں لیا ہوا تھا۔ اب فاطمہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر سرکار بغداد نے کہا ابھی تم اس کو آرام کراؤ، کل میں پھر سے اس پر قرآن پاک پڑھوں گا اور دیکھتا ہوں یہ جن کیسے اس کو نہیں چھوڑتا، کیسے اس معصوم بچی کو تنگ کرتا ہے۔ پھر پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید سے کہا کہ مہمانوں کے لیے کھانے کا اور سونے کا انتظام کرو۔ پھر مرید نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ اگلی صبح جیسے ہی ہوئی سارا دن بغداد شریف میں مرید کی آمد رہی۔ سرکار بغداد قرآن پڑھاتے، مرید کو حدیث سناتے، سارا دن یہ دونوں میاں بیوی قرآن حدیث نماز سنتے اور پڑھتے رہے۔ فاطمہ کو ادھر بہت ہی سکون مل رہا تھا، ایسا سکون جیسے چوٹ لگنے کے بعد کوئی مرہم لگا دے، وہی سکون فاطمہ کا دل اور دماغ اور جسم محسوس کر رہا تھا۔ پھر جیسے ہی شام ڈھلی، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد جیسے ہی کام ہو گیا، پھر سے اس خبیث اور جدی جن نے فاطمہ پر حملہ کر دیا۔ اب فاطمہ بالکل بھی اپنے بس میں نہیں تھی۔ جیسے ہی سرکار بغداد کو یہ پتہ چلا، آپ دوڑتے آئے اور فاطمہ کے پاس بیٹھ کر فاطمہ پر قرآن پاک پڑھا۔ جیسے ہی آپ نے قرآن پاک کی آیات پڑھ کر فاطمہ پر دم کیا تو ایک دم سے فاطمہ کے اندر سے کوئی کالی چیز باہر آئی، اور وہ کوئی انسان تو نہ تھا بلکہ وہ کوئی خطرناک جن ہی تھا جس کی شکل بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا سرکار بغداد پیران پیر دستگیر، آپ مجھے اس عورت سے باہر مت نکالیں، میں اس عورت کا برسوں پرانا عاشق ہوں اور آپ مجھے اس سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار بغداد نے پھر جلالی میں آ کر اس کی بیوی پر دم کیا اور اس جن سے کہا یہاں سے چلا جا، تیری وادی سرندیپ ہے، یہاں نہیں ہے، تو جہاں سے آیا ہے وہاں چلا جا، تیرے لیے انسان نہیں بلکہ وہ جگہ بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم جناتوں کو جو مخصوص جگہ دی ہے وہاں جا کر رہو، انسانوں کو تنگ کرنا بند کر دو۔ وہ جن بھی بہت جدی اور شرکس اور بہت ہی نافرمان تھا۔ اس جن نے آپ کی بات نہیں مانی، پھر سے کوشش کرنے لگا کہ اس کی بیوی کے اندر گھس جائے، لیکن پیران پیر نے اس جن پر ایسا قہر برسایا کہ وہ بار بار کوشش کرنے پر بھی اس عورت کے پاس نہیں آ پا رہا تھا، لیکن اس کا وہاں سے جانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔
वह उस औरत को और तकलीफ़ देना चाहता था, अजियत में मुब्तला करना चाहता था, जो कि उसने सालों से उसको तकलीफ़ में रखा था। शौहर अपनी बीवी को देखकर शदीद मुसीबत में था। वह गम से तड़प रही थी, सर की तो जान निकल रही थी। सरकार बगदाद ने औरत पर कुरान पाक पढ़कर आखिरी दम किया और औरत से कहा, अब तुम कुरान पाक की हिफाजत में हो, इस जिन की कोई मजाल नहीं जो तुम्हारे करीब भी आ सके। फिर वो जिद्दी और सरकश जिन जैसे ही जिद करके उस औरत के पास आया। जिन एकदम से चीखने लगा जैसे उसको कोई मार रहा था। फिर उसके जिस्म में आग लग गई, वो चीखने लगा। इस औरत को अब तक परेशान कर रहा था। सरकार बगदाद, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं फातिमा को तंग नहीं करूँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फिर अचानक वो खबीस जिन जलकर राख हो गया। शौहर, जो उसका सालों से इलाज करवाते करवाते थक गया था, आज एक ही बिर्द से कुरान पाक की ताकत से उसकी बीवी बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। अली और फातिमा ने एक दूसरे को गले से लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया, जिनकी मुद्दतों ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया था। फिर दोनों मियाँ बीवी कुछ दिन सरकार बगदाद की खिदमत में रहे। वह सारा दिन आपकी खिदमत में रहकर कुरान पाक की तिलावत सुनते, आपके बयानात सुनते, नमाज पढ़ते। मतलब कि उन दोनों मियाँ बीवी का सारा दिन इबादत में ही गुजरता था। सरकार बगदाद के पास रहकर वह दोनों अपने दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर रहे थे। उन दोनों को जैसे ज़िंदगी में सुकून इधर ही मिला था। फिर ना चाहते हुए भी उन दोनों ने आप रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त तलब की और इसी इरादे से कि अपने गांव जाकर औरतों और मर्दों और बच्चों को कुरान पाक सिखाएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह से जो बयानात सुने थे वो बयानात सुनाएंगे। फिर आपसे इजाज़त तलब करके वो दोनों मियाँ बीवी अपने मुल्क शाम, अपने गांव के लिए सफ़र पर निकले। अब यह सफ़र उन दोनों मियाँ बीवी का बहुत ही खुशगवार सफ़र था, क्योंकि फातिमा भी अब ठीक हो चुकी थी। अली की तो जान में जान आ चुकी थी। ठीक 15 दिन के सफ़र के बाद अली और फातिमा अपने गांव पहुंच गए। गांव पहुंचकर उन्होंने गांव वालों को सरकार बगदाद के बारे में बताया और सारा हाल अहवाल बताया। अब अली और फातिमा ने अपने गांव में कुरान पाक की तालीम आम कर दी थी। वह लोगों को नमाज सिखाते, प्यारे प्यारे बयानात सुनाते और उस गांव के लोग बयानात सुनकर दीन की तरफ रागिब हो गए। तो नाज़रीन, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम ईमान और दुआ के साथ अपनी मुश्किलात का सामना करेंगे तो अल्लाह की मदद हमेशा हमारे साथ होती है और कोई भी मुश्किल हमसे नहीं जीत सकती। और बेशक अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर आती है। आखिर में नाज़रीन, यह थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।